میں دبئی میں تھا۔ اماں نے میری شادی پاکستان میں کی 3 لڑکی سے کر دی، پر میرے واپس دبئی جانے کے بعد بھی وہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ میں نے تنگ آ کر دبئی میں ہی ایک عورت سے شادی کر لی اور دوبارہ اپنی پہلی بیوی کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ 3 سال بعد گھر والوں کو سرپرائز دینے پاکستان آیا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ میں حیرت سے اندر گیا تو گھر میں کوئی نہ تھا۔ میں اپنی بہن کو کال ملانے لگا جب مجھے خالی کمرے سے دبی دبی چیخوں کی آواز آئی، مجھ پر رحم کرو۔ اندر سے لڑکی کی آواز سن کر فوراً اندر گیا تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ وہ معصوم لڑکی جو میری پہلی بیوی تھی اس کے ساتھ۔ اکثر میں سوچتا کہ کیا میری پہلی بیوی اب بھی ویسے ہی خاموش ہوگی؟ کیا اسے میری یاد بھی آتی ہوگی؟ کیا اس نے کبھی سوچا بھی ہوگا کہ اس کا شوہر 3 سال سے پردیس میں ہے اور اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے اور اب واپس آنے کا نام نہیں لیتا؟ یہی سوچ کر ایک دن میں نے بغیر کسی کو بتائے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر والوں کو سرپرائز دوں۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ میں کافی دیر تک وہاں دروازے پر بیٹھا رہا مگر جب کوئی نہ آیا تو میں نے محلے والوں کی مدد سے دروازہ کھلوایا اور اندر چلا گیا۔ گھر سنسان تھا، کچن خالی، صحن میں ویرانی اور لاؤنج میں بھی کوئی نہ تھا۔ اماں، بنش، میں نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ سب کہاں گئے؟ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا، وہاں بھی سناٹا تھا مگر اچانک ایک کمرے سے مدھم سی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف میں کرا رہا ہو۔ میرا دل دہل گیا۔ قدموں کی لرزش کے ساتھ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ دھڑم سے کھلتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میرا نام جمیل ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے جہاں میں اپنی ماں اور ایک چھوٹی بہن بنش کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ابا کا انتقال بنش کی پیدائش کے کچھ مہینے بعد ہی ہو گیا۔ ابا ایک سرکاری ملازم تھے، اس لیے ان کی پینشن سے اماں نے بہت مشکل سے گھر کے اخراجات پورے کیے۔ ابا کی پینشن سے ہمارا گزارا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ان چند پیسوں سے ہمیں صرف کچھ ہی دنوں کی روٹی نصیب ہوتی۔ اس کے علاوہ گھر کے مختلف اخراجات تھے جن کے لیے اماں ہر وقت پریشان رہتی۔ میں اکثر اماں کو چھپ کر روتے ہوئے دیکھتا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں ساری دنیا کی دولت لا کر اماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، کیونکہ مجھے اماں کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تب اماں نے گھر کے پاس ہی کچھ بنگلوں پر ملازم کا کام شروع کر دیا، کیونکہ نہ تو وہ پڑھی لکھی تھیں اور نہ ہی ان کو کوئی اور کام مل رہا تھا۔ اس لیے اماں نے مجبوری میں اس صفائی ستھرائی کا کام ہی شروع کر لیا جس کے عوض ان کو چند پیسے ملنے لگے۔ اماں خود پڑھی لکھی نہ تھیں، اس لیے ان کا خواہاں تھا کہ وہ مجھے اور بنش کو اچھی تعلیم دے سکتی۔ میں بڑے اسکولوں میں نہیں جا سکا تھا، اس لیے میٹرک کرنے کے بعد ایک ورک شاپ پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحان بھی دینے لگا۔ میری کوشش تھی کہ میں جلد از جلد کوئی ڈگری حاصل کر کے اچھی نوکری شروع کر دیتا، کیونکہ اماں اب بوڑھی ہو چکی تھیں اور مجھ سے یہ بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے طرح طرح کے کام کرتی اور ساتھ میں طنز بھری باتیں بھی سنتی۔ تب میں نے بھی قسم کھا لی کہ اماں کو مزید کسی مصیبت میں نہیں ڈالوں گا بلکہ خود ہی کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ لوں گا تاکہ اماں کو مشقت بھرے کام نہ کرنا پڑے۔ میری کوشش تو یہ تھی کہ میں ماسٹرز کی ڈگری مکمل کر کے پھر ہی کسی نوکری کے لیے خوار ہوتا، مگر جیسے حالات ہو گئے تھے ان حالات میں میرا پڑھائی جاری رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے میں نے انٹرمیڈیٹ کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا، کیونکہ میں ورک شاپ سے جتنے پیسے کما کر لاتا ان پیسوں سے گھر کا خرچہ بہت مشکل سے پورا ہوتا۔ اس لیے میں نے ورک شاپ کے علاوہ ایک اور جگہ سیلز مین کی نوکری کر لی جہاں سے مجھے مہینے کی مزید چند پیسے مل جایا کرتے، اور تب مجھے میرے دوست علیم رضا نے مشورہ دیا کہ اگر میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں تو مجھے ضرور کوئی اچھا کام مل سکتا تھا اور وہاں میں زیادہ پیسے بھی کما سکتا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے میں نے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح پاکستان سے باہر جا سکتا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ دی جو ابا کے زمانے کی تھی۔ علیم نے بھی میری کچھ مدد کی، اس کے بدلے مجھے بہت سارے تو نہیں لیکن اتنے پیسے تو مل ہی گئے کہ میں اپنے ضروری کاغذات بنوا سکتا۔ بہت جلد میرے پاس اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے کہ میں دبئی کا ویزا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اماں مجھے دبئی بھیجنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ میں نے اور بنش نے مل کر اماں کو بہت مشکل سے راضی کیا تھا کہ ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ میں ان دونوں سے دور جا کر کچھ کرتا اور گھر کے حالات بدلتا۔ پھر آخر کار اماں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے دبئی کے لیے روانہ کر دیا۔ میں نے اماں کو سختی سے منع کیا کہ میرے جانے کے بعد وہ کوئی کام نہیں کریں گی۔
میری بہن بھی سمجھدار تھی، اس لیے مجھے اس کو کچھ زیادہ سمجھانا نہ پڑا، اور اپنے دوست علیم کو بھی میں سمجھا کر گیا تھا کہ وہ میرے گھر کا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھتا، کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور اس کا میرے گھر میں آنا جانا تھا۔ اس لیے اپنے پیچھے سے میں نے ایک طرح سے اپنا گھر علیم کے بھروسے ہی چھوڑا تھا۔ دبئی جا کر تو جیسے سچ میں میری قسمت ہی کھل گئی۔ مجھے بہت جلد ایک ورک شاپ میں نوکری مل گئی اور میں وہاں پر کام کر کے مہینے کے اتنے پیسے کمانے لگا جتنے پاکستان میں رہ کر 4 مہینوں بھی نہیں کما سکا تھا۔ قسمت مجھ پر مہربان ہونے لگی۔ میں نے ورک شاپ کی نوکری کے علاوہ ایک پارٹ ٹائم سیلز مین کی جاب بھی شروع کر دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں دنیا کا سب سے خوش قسمت لڑکا تھا، کیونکہ میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتا اس میں برکت ہو جاتی، اور پھر میرے گھر کے حالات تو مہینوں میں بدلنے لگے۔ علیم نے جب میری کامیابی کے بارے میں سنا تو وہ بار بار مجھے ایک ہی بات کہتا کہ میں نے کہا تھا نا کہ ایک بار تو باہر چلا جا، پھر سب سیٹ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں میں اماں اور بنش کے لیے ڈھیروں خواب سجا لیے۔ جب میں 5 سال کے بعد گھر واپس آیا تو میرے گھر کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اگر اماں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرتی اور مجھے پڑھاتی لکھاتی نہ تو میں بھلا اس قابل کیسے ہو سکتا تھا کہ گھر کے حالات بدل سکتا۔ میں جس بھی مقام پر تھا وہ سب کچھ صرف اور صرف اماں کی وجہ سے ہی تو تھا۔ اماں جن گھروں میں کام کرتی تھیں اس گھر کے مالکان بھی اماں کی تعریفیں کرتے کہ اماں نے کس حال میں ہمت نہ ہاری تھی، بلکہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ اسی لیے تو ہمارے حالات بدل گئے تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ بنش کے نصیب جا گئے ہیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے تو اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے۔ لڑکا پڑھا لکھا، شریف اور خوشحال گھرانے سے ہے۔ میں نے اللہ کا نام لے کر ہاں کر دی ہے۔ منگنی بھی طے ہو گئی ہے۔ میں تو تمہارے انتظار میں تھی کہ کب تم آؤ تو پھر بات آگے بڑھاؤں۔ میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میری چھوٹی بہن کے لیے اچھے رشتے کی دعا میں نے نہ جانے کتنی بار مانگی تھی۔ جب سے میں دبئی گیا تھا اور اچھا کمانے لگا تھا تو نہ جانے کیوں میری عادت میں تھوڑا سا غرور بھی آ گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی عام نہیں ہوگی، بلکہ میں تو دھوم دھام سے دل کھول کر اس کی شادی پر خرچہ کرنا چاہتا تھا۔ تب اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تو اپنی بہن کو شہزادیوں کی طرح رخصت کرنا چاہتا ہے، مگر یاد رکھنا رشتے پیسے سے نہیں بلکہ نیک نیتی اور عزت سے کامیاب ہوتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر دل ہی دل میں سوچ لیا کہ بنش کی شادی میں کوئی کمی نہ رہنے دوں گا۔ چند دن بعد وہ لوگ دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ لڑکے کا نام عمر تھا۔ علیم نے اس کے بارے میں مجھے ساری معلومات دے دی تھی کہ وہ انجینئر تھا اور ایک اچھی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس کے والدین نہایت شرافت اور وقار والے لوگ لگ رہے تھے۔ بات چیت میں عاجزی اور سادگی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہ لوگ بنش کو پسند کرتے تھے، اس کے اخلاق اور تعلیم کی تعریف کرتے تھے۔ اماں کی باتیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں کہ رشتے پیسے سے نہیں بنتے، یہ عزت اور نیک نیتی سے نبھتے ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک ضد سی جاگ اٹھی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی تو اپنی اماں کو دوسروں کے گھروں میں جھاڑو لگاتے، برتن مانجتے اور کپڑے دھوتے دیکھا تھا۔ مجھے وہ دن بھی یاد تھے جب محلے کی عورتیں ہمیں تریس بری نگاہوں سے دیکھتیں اور کچھ لوگ تو حقارت سے بھی۔ لیکن جب قسمت نے ہمیں پیسہ دیا تھا تو میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں۔ جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اماں سادگی سے شادی کرنے کے حق میں تھیں، مگر میں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ یہ شادی سب سے زیادہ یادگار ہوگی۔ عام دکانوں پر جانے کے بجائے میں بڑے بڑے ڈیزائنرز کے بوتیک پر گیا۔ وہاں ایسے عروسی جوڑے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں چندیا جاتی۔ بنش تو حیران رہ گئی جب میں نے کہا کہ تمہارے لیے یہ سب ہے، تم اس دن بالکل کسی شہزادی کی طرح لگو گی۔ وہ بیچاری بھی مجھے کہتی رہی کہ بھائی اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، سادہ جوڑا بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ اماں نے بھی مجھے بہت ٹوکا کہ بیٹا فضول خرچی مت کر، کل کو لوگ یہی کہیں گے مال آیا تو بہا دیا، اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کر۔ لیکن میں نے اماں کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ علیم بھی مجھے روکتا، مگر میں اسے بھی ساتھ میں کوئی چھوٹا موٹا تحفہ دلا کر چپ کروا دیتا۔ بنش کے لیے میں نے ایسے زیورات خریدے کہ سبھی حیران رہ گئے۔ جہیز کے لیے بھی میں نے مہنگے سے مہنگے فرنیچر کا آرڈر دیا۔ میں نے اسے وہ سب سامان دیا جس کے بارے میں نے بچپن میں صرف خواب دیکھے تھے۔ اماں ہر بار مجھے ٹوکتی کہ بیٹا یہ سب ضرورت سے زیادہ ہے، اللہ راضی نہیں ہوتا جب مال دکھاوے کے لیے لٹایا جائے۔ رشتہ جہیز پر نہیں چلتا، پیار اور اعتماد پر چلتا ہے۔
مگر میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ یہ سب لوگ دیکھیں گے کہ وہ عورت جو کبھی ملازمہ تھی، اس کا بیٹا اپنی بہن کو کس شان سے رخصت کر رہا تھا۔ محلے میں باتیں ہونے لگی، لوگ کہنے لگے کہ واہ، دبئی جا کر لڑکا تو قسمت کا دھنی بن گیا، دیکھو کیسے بہن کی شادی کی تیاری کر رہا ہے۔ کچھ لوگ رش سے دیکھتے، کچھ حسد سے، مگر مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرا مقصد ہی یہی تھا کہ سب کی زبان بند ہو جائے۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا۔ بنش دلہن بنی تو واقعی کسی پری سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اس کے زیورات کی چمک دور دور سے نظر آ رہی تھی کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اماں بار بار مجھے دیکھتی اور دھیرے سے کہتی کہ بیٹا، اللہ سے ڈر، یہ سب دکھاوا ہے، سادگی میں بہت برکت ہے۔ مگر میں اپنی دھن میں مست تھا، مجھے تو بس دنیا کو دکھانا تھا۔ بنش کو اپنے گھر کا کر کے میں دبئی واپس چلا گیا، مگر تب ہی اماں نے مجھ سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ میں بھی جلد شادی کر لوں، کیونکہ میری نوکری بھی اچھی چلنے لگی تھی۔ تبھی تو اماں نے مجھ سے میری شادی کے بارے میں بات کی اور میں نے شادی کی ساری ذمہ داری اماں کو ہی دے دی اور ان سے کہنے لگا کہ وہ جس لڑکی کو میرے لیے پسند کریں گی میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اماں نے میری پسند کے بارے میں بھی پوچھا کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند تھی تو میں انہیں بتا دیتا، مگر مجھے اتنی فرصت کہاں تھی کہ میں لڑکیاں پسند کرتا پھرتا۔ میں تو دبئی گیا تھا صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اماں کو لگتا کہ میں دبئی میں رہ رہا تھا تو شاید میری پسند بھی ہوگی، مگر اس وقت تک تو میں نے اماں کو کہہ دیا کہ وہ میرے لیے جیسی بھی لڑکی کا انتخاب کریں گی میں اسے خوشی خوشی اپنا لوں گا۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ بعد میں مجھے اماں کی پسند کی کوئی لڑکی میں ہی نقص نظر آئیں گے۔ میں اماں سے مسلسل ایک ہی اصرار کرتا کہ وہ اپنے ساتھ گھر میں کوئی ملازمہ رکھ لیتی، کیونکہ بنش کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہی تو ہو گئی تھی۔ مگر اماں نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں کے کام کیے ہیں اور اب اگر مجھے اپنے گھر میں وہ سب سہولتیں ملی ہیں تو میں اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیوں نہ کروں۔ اماں نے میرے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے تو جیسے اپنا مشن ہی بنا لیا کہ وہ ہر چھٹی والے دن بنش کو ساتھ لے کر میرے لیے ایک لڑکی ڈھونڈنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی۔ رشتے کی تلاش کے دوران بھی اماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ میں ان کو کم سے کم اپنی پسند کے بارے میں ہی بتا دوں کہ مجھے کس طرح کی لڑکی چاہیے تھی، مگر میں نے بھی اماں کو ناراض ہوتے ہوئے کہہ دیا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، وہ جس بھی لڑکی کو میرے لیے پسند کرتی میں اس کو قبول کر لیتا، بھلا مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر آخر کار اماں نے میرے لیے ایک لڑکی کو پسند کر ہی لیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے اس بارے میں معلومات دینا چاہی تب بھی میں نے اماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے ان کی پسند پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے وہ مجھے اس لڑکی کے بارے میں بتانے کے بجائے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتی، کیونکہ میں تو بس یہی چاہتا تھا کہ اماں گھر میں اکیلی نہ رہیں، بلکہ کوئی تو ہو جو میری غیر موجودگی میں ان کا خیال رکھے، اور اس کے لیے ہی تو میں شادی کر رہا تھا تاکہ میری بیوی ان کا خیال رکھ سکتی۔ جب میری منگنی کرنے کے لیے جانا تھا تب بھی اماں نے مجھے بہت بار کہا تھا کہ میں چھٹی لے کر ان کے ساتھ جاتا اور جا کر لڑکی سے ایک بار مل ہی لیتا، مگر میں نے بھی چھٹی نہ ملنے کا بہانہ بنا کر منع کر دیا اور علیم سے کہہ دیا کہ وہ سب دیکھ لے۔ اس نے بھی مجھے تسلی دی کہ وہ سب سنبھال لے گا، بھلا میرا وہاں کیا کام تھا۔ جب اماں کو لڑکی پسند آ ہی گئی تھی تو میں نے اس کو دیکھ کر کیا کرنا تھا۔ بنش نے بھی مجھے بہت بار کہا تھا کہ بھائی تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اور میں بھی بنش کی بات سن کر صرف مسکرا دیا کرتا تھا اور اس کو اتنا کہہ دیا کرتا تھا کہ آخر اماں نے پسند کی ہے تو بھلا اماں کی پسند بری کیسے ہو سکتی تھی۔ لڑکی کے گھر والوں نے بھی مجھ سے ملنے کا بہت بار کہا، مگر میں ہر بار کام میں اتنا مصروف ہوتا کہ مجھے تھوڑا بہت وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ میں جا کے لڑکی کے گھر والوں سے ہی مل لیتا، مگر ان کے لیے تو ایک لڑکی کا معاملہ تھا، اس لیے لڑکی کے بھائی مجھ سے بہت تفصیلی بات کرنا چاہتے تھے، جس سے مجھے کافی بیزاری بھی ہوئی، کیونکہ اتنی تفصیل تو کبھی میں نے اپنی اماں یا بنش کو نہیں بتائی تھی جتنی مجھے اسے بتانی پڑی تھی۔ لیکن بہرحال وہ ایک سیدھے سادھے اور خوش مزاج انسان تھے۔ مجھے ان سے بات کر کے اتنا یقین ہو گیا تھا کہ اماں نے میرے لیے ایک پڑھی لکھی لڑکی کو ہی چنا تھا۔ لڑکی کے بھائی بھی مجھ سے بات کر کے بہت مطمئن ہوئے اور خوشی خوشی شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا کہہ دیا۔ علیم نے بھی مجھے کہا تھا کہ لڑکی اچھی تھی، اس لیے میں نے اماں سے صرف اتنا کہا کہ اگر ان کو کسی بھی چیز کی یا پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ مجھے کہہ سکتی تھی، کیونکہ میں کام میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ مجھے کام کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ جب شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئی تب اماں نے مجھے بتا دیا کہ شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی تھی، اور اماں مجھے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں شادی کی تاریخ کا جلدی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ تم شادی والے دن بھی یہ بہانہ نہ کر دو کہ مجھے چھٹی نہیں مل سکتی اور نہیں آ سکتا۔ اماں کی بات سن کے میں کھل کھلا کے ہنس دیا،
मैं उनको कैसे बता सकता था कि मैं मेहनत सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि ढेर सारे पैसे कमा सकता और अम्मा को एक आरामदेह ज़िंदगी दे सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। फिर भला मैं उनके आराम के लिए थोड़ी बहुत मेहनत क्यों नहीं कर सकता था। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई तो वो दिन भी आ पहुंचा जब मेरा निकाह अंसा के साथ था। मैं अपनी शादी के लिए काम से पूरे 3 महीने की छुट्टी लेके घर गया ताकि शादी के सारे काम जल्दी ख़त्म हो जाते। अम्मा अक्सर मुझे मजाक में कहा करती कि अभी तो तुम्हारा घर आने का दिल ही नहीं करता, मगर जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो देखना कैसे भागते हुए आओगे। मैं घर में भी अम्मा की बात को हंसी में टाल दिया करता कि ऐसा कभी नहीं होगा। अम्मा को यही लगता कि शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है और मेरा भी दुबई जैसी रौनक जगह से दिल खुद ब खुद उदास हो जाएगा और मैं खुद ही ज़्यादातर घर में रहने लगूंगा। इसीलिए तो वो मेरी शादी जल्दी करना चाहती थी। मैं भी छुट्टी लेके खुशी खुशी घर चला गया। अम्मा मुझे देख के खुशी से मेरा माथा चूमने लगी और मेरी बलाएं लेने लगी। मेरी और अंसा की शादी बहुत धूमधाम से हुई और वो लड़की मेरी दुल्हन बन के मेरे घर आ गई। वो मेरे कमरे में दुल्हन बने घूंघट गिराए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। सारा कमरा लाल गुलाबों की महक में डूबा हुआ था। वो मेरी आंसा के साथ पहली रात थी, वो मेरी सुहाग रात थी। जब मैं प्यार से आंसा की तरफ बढ़ा और उसका झुका हुआ सर उठा के उसका घूंघट उठाया, मगर उसका घूंघट उठाते ही मैं हैरान हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल आम सी लड़की थी जो मेरे सामने मेरी ही दुल्हन बनी बैठी थी। मुझे तो लगा था कि अम्मा ने मेरे लिए खूबसूरत और स्मार्ट सी लड़की को ढूंढा होगा, मगर सामने बैठी हुई लड़की तो मेरी तवक्कुआत से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। उसको देख के मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि मैं उसे किस किस्म का रद्द-ए-अमल देता। वो लड़की जो सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी थी, उसकी आंखों में मेरा ये रवैया देख के बेचैनी उभरी, मगर मुझे तो वो पहली नज़र में ही इतनी अजीब लगी कि मुझे अम्मा पे गुस्सा आने लगा कि उन्होंने मेरे लिए कैसी अजीब लड़की को ढूंढा था। मगर मैंने उससे एक दो इधर उधर की बातें की और आहिस्ता से अपनी जगह पे जाके लेट गया। आंसा ने भी बस आहिस्ता से अपना घूंघट ठीक किया और मेरे बराबर में लेट गई। अगर मैं चुप हो गया था तो बोली वो भी नहीं थी। मैं इसी इंतज़ार में था कि वो मुझसे कुछ पूछे कुछ कहे, मगर वो तो शायद मुझसे भी पहले ही सो चुकी थी। मगर उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे रह रह के खुद पे गुस्सा आने लगा कि आखिर मैंने अम्मा की बात क्यों ना मानी। अगर मैं अपनी मसरूफियत में से कुछ वक्त निकाल कर उस लड़की को देख लेता तो शायद आज उसकी जगह मेरी कोई खूबसूरत और स्मार्ट सी दुल्हन होती, क्योंकि सब लड़कियां पैसे के पीछे ही तो होती हैं और मैं भी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा था। मगर मुझे अम्मा से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरे लिए ऐसी लड़की को चुनेंगी, और अलीम उसको तो खैर हर लड़की ही अच्छी लगती थी, लेकिन वो आंसा थी जो मेरे मयार पे पूरा नहीं उतरी थी। अम्मा तो जानती थी कि मैं मॉडर्न किस्म का लड़का था, या शायद दुबई में रह रह के मेरी सोच बदल गई थी, जो मुझे वो लड़की ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खामोश और अलग तरह की लगी थी। शादी की पहली रात के बाद मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ बैठ गया। आंसा मेरे कमरे में बैठी होती, मगर मुझे यूँ लगता जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो। वो ना तो ज़्यादा बोलती थी, ना ही मेरे करीब आने की कोशिश करती, जबकि मैं तो दुबई में रह के लड़कियों के अंदाज का आदी हो चुका था। वहाँ की लड़कियाँ हंसी मजाक में महारत रखती थीं, अंग्रेज़ी जुमले झड़ती थीं, हर बात पे कह कहे लगाती थीं और हर एक के साथ ही फ़ौरन बेतकल्लुफ़ हो जाती थीं। और वो तो मेरे साथ भी बेतकल्लुफ़ नहीं हो रही थी, जबकि मैं तो उसका शौहर था। मुझे लगा था कि शायद उसकी शक्ल सूरत ही अजीब थी, मगर उसका तो मिजाज भी अजीब व गरीब था। वो तो जैसे खामोशी का पैकर थी। उसका चेहरा सादा, अंदाज आम सा और बातचीत बस ज़रूरत के मुताबिक। उसके होठों पे वो हंसी नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसकी मैं उम्मीद रखता था। मैंने दिल ही दिल में कई बार अम्मा को कोसा, सोचता रहा कि उन्होंने मेरे ख्वाहिशात का ख्याल क्यों न रखा। मैं कमाता था, मैं बाहर रहता था, मुझे भी तो अपनी पसंद का हक होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया था वो पलटना मुमकिन नहीं था। एक दिन जब अंसा मेरे लिए चाय लेके आई तो मैंने बगौर उसे देखा। सफ़ेद दुपट्टे में लिपटा उसका चेहरा वाकई आम सा था। ना कोई मेकअप, ना कोई ख़ास नज़ाकत। हाथ में ट्रे थामे वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम फूंक फूंक के रख रही हो। चाय लीजिए, बस इतना कह के उसने मेरे सामने ट्रे रखी और चली गई। मैं चाहता था कि वो मुझसे कुछ बात करे, लेकिन वो बस नज़रें झुका के वहाँ से चली गई। और फिर एक दिन सकता कर मैंने खुद ही उससे कह दिया कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। तब वो चौंकी और बमुश्किल ही कहने लगी कि क्या कहूँ, और ये सुन के मैं मज़ीद बेजार हो गया। दुबई की लड़कियां तो लम्हा लम्हा नई बातें कर लेती थीं, और यहाँ मेरी दुल्हन को ये तक समझ नहीं आ रहा था कि शौहर से क्या बात करें। हालांकि बात का आगाज़ तो मैंने खुद ही किया था। अगले दिन लेकिन मामला यही रहा। वो किचन में अम्मा के साथ कामों में लगी रहती, कभी मेरे कपड़े इस्त्री कर देती, कभी खामोशी से चाय बना के रख देती। मैं जितना चाहता था कि वो मेरे साथ बैठे, खुल के बात करे, उतना ही मुझे उसकी खामोशी खटकती, जो कि बिनिश को तो वो बहुत पसंद थी, क्योंकि बिनिश मेरे सामने उसकी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी। मैंने अलीम को अपनी परेशानी बताई तो वो भी मुझे यही कहने लगा कि सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के शुरू के कुछ साल शर्माती हैं और फिर बेतकल्लुफ़ हो ही जाती हैं। मगर मुझ में कुछ सालों जितना सब्र नहीं था, इसलिए मैंने कई बार सोचा कि आंसा से बात करूं, उसे खुल के समझाऊं कि मेरा मिजाज कैसा है, लेकिन जैसे ही मैं कोशिश करता वो यूं नज़रें झुका लेती जैसे मैं कोई उस्ताद हूँ और वो एक शागिर्द। ये ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, मैं अक्सर खुद से सवाल करता। कभी कभी मुझे दुबई में गुजारे लम्हे याद आते,
वहाँ तो जो लड़कियाँ मेरे साथ काम करती थी वो भी मुझसे बहुत फ्रैंक थी, और उनमें से ही एक लड़की रुबाब थी, जो मुझे अक्सर कहती कि तुम्हें अपनी वाइफ ऐसी चाहिए जो तुम्हें कंपनी दे, बातें करे, तुम्हें फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करे। मैं उस वक्त कहा लगा के कह देता कि बिल्कुल, मैं भी तो चाहता हूँ मेरी बीवी मॉडर्न हो, लेकिन अब हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जो मेरे सामने आंसा के रूप में थी। एक दिन अम्मा मुझे कहने लगी कि बेटा, आंसा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा दिल बहुत जल्द जीत जाएगी। मैंने अम्मा को तलखी से कहा कि अम्मा, आपने मेरे लिए कैसी दुल्हन चुनी है, वो तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती। मुझे चाहिए थी मॉडर्न खुश मिजाज लड़की। आपको पता है दुबई में कैसी कैसी लड़कियां होती हैं। अम्मा पहले तो मेरी बात सुन के हैरान हुई और फिर कहने लगी, बेटा, मैंने तुम्हें कहा तो था कि तुम तब लड़की देख लो, मगर तुमने सब कुछ मेरे ही ज़िम्मे छोड़ दिया, तो अब गिला क्यों कर रहे हो। मगर मेरी बेजार शक्ल देख के वो मुझे समझाने लगी कि वहाँ दुबई में तुमने जो भी देखा वो सब दिखावा होता है। असल ज़िंदगी वो नहीं जो 2 दिन के साथ में नजर आए। असल ज़िंदगी तो वो है जहाँ औरत तुम्हारे साथ हर दुख सुख बांटे। आंसा भी नहीं है, थोड़ा वक्त हो। लेकिन मुझे अम्मा की बातों पर यकीन ना आया। मेरे दिल में आंसा की तस्वीर बस आम सी लड़की की थी, और इस तासर को बदलना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा था। मुझे अपनी बीवी की मौजूदगी जैसे अपने ही कमरे में एकदम से घुलने लगी। हालांकि वो कमरा उसका भी उतना ही था जितना मेरा। फिर भी ना जाने क्यों मेरा दिल करता कि वो मेरे साथ इस कमरे में ना रहे, क्योंकि वो जितनी देर भी मेरे साथ होती बस खामोशी से कमरे के किसी कोने में बैठी रहती या मोबाइल इस्तेमाल करती रहती। अगर मैं कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश रहती। इसलिए फिर मैंने ज़्यादा वक्त घर से बाहर ही गुजारना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं तो अपनी शादी के लिए 3 माह की छुट्टी लेके आया था। मैंने सोचा था कि बीवी के साथ दिन रात बातें करूंगा, मगर वो तो एकदम खामोश थी। ऐसे ही एक रात जब मैं देर से घर आया तो आंसा ने खाना गर्म करके मेरे सामने रखा और कहने लगी कि खाना खा लीजिए। पहले तो मैं खुश हुआ कि वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, मगर अगले ही लम्हे मेरे अंदर का गरूर बोल उठा कि नहीं, ये सब तो नौकरानी भी कर सकती है। लेकिन मुझे तो वो लड़की चाहिए थी जो मेरे बराबर बैठती, मेरे साथ हंसती बोलती और मेरी ज़िंदगी में दुबई जैसे रंग भर देती। मैंने चुपचाप खाना खाया और बिस्तर पे लेट गया। आंसा ने भी चुपचाप बर्तन समेटे। वो जैसे हमेशा मेरी खामोशी को अपना जवाब बना लेती थी। जब ऐसे ही मुझे 1 महीना गुजरा तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना था। मुझे लगा कि अगर मैं वापस दुबई चला जाऊं तो हो सकता है कि आंसा मुझे याद करके मुझे बार बार फ़ोन करके इसरार करे कि मैं वापस आ जाऊं। इसलिए मैंने घर में सबको ये कह दिया कि मेरी छुट्टी ख़त्म हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। अम्मा और बिनिश मेरी बात सुन के हैरान हो गए कि मैं तो 3 महीने की छुट्टी पे आया था और फिर 1 महीने के बाद ही वापस क्यों जा रहा था। लेकिन मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मेरे मालिक मुझे वापस बुला रहे थे, क्योंकि काम का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा था, इसलिए मेरा वापस जाना ज़रूरी था। तब मैंने आंसा से बहुत अपनायत से बात की ताकि उसके दिल में अपने लिए कोई प्यार भरा जज्बा बेदार कर सकूं। उसको कहा कि अगर उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो मुझसे बिला झिझक कह सकती है, और जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा दी। उसको तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी कि उसका शौहर परदेस जा रहा था और दोबारा ना जाने कब आएगा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे जाने से मुतमईन हो गई थी। दुबई पहुंचते ही मामूल की भाग दौड़ शुरू हो गई, काम, दोस्त, मसरूफियात। लेकिन शाम को जब कमरे में अकेला बैठता तो आंसा की याद आती। मैं सोचता कि शायद वो फ़ोन करेगी, शायद वो कहेगी कि मैं आपको याद कर रही हूँ, या कहेगी कि जल्दी वापस आ जाए, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। तब मैंने ही पहला फ़ोन किया। हेलो आंसा, कैसी हो। ठीक हूँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या कर रही हो। किचन में अम्मा के साथ हूँ। मैं चाहता था कि वो लंबी बात करे, मुझसे पूछे कि मैं कैसा हूँ, तन्हाई कैसे काट रहा हूँ, मगर वो हमेशा मुख्तसर जवाब दे के खामोश हो जाती। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता जैसे वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। जब 2-3 महीने गुजर गए और मेरा दिल मजीद बोझल होने लगा, मैं सोचता कि आखिर मैं किस लिए उसके लिए इतनी कुर्बानी दूँ। मैं कमा कमा के थक जाता और वो मुझे एक फ़ोन कॉल भी अपनायत में ना देती। और फिर मेरे दिल में जिद जाग उठी। मैंने खुद से कहा कि अगर अंसा मुझे चाहती है तो वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह पाएगी। मुझे बार बार फ़ोन करेगी, मेरे पीछे पड़ेगी, मेरे बगैर बेचैन हो जाएगी, लेकिन उसे तो जैसे कोई परवाह ही नहीं। ये सोच के मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारनी थी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें रंग हो, खुशबू हो और एक बीवी हो जो मेरे साथ खुल के बात करे। मेरे साथ ही एक लड़की काम करती थी, नादिया। वो लबनानी नजात थी, दुबई में पली बड़ी और उसका बिल्कुल मॉडर्न अंदाज था। उसके बाल खुले रहते, आंखों में हमेशा मुस्कुराहट होती और बातों में शोखी। वो हर एक के साथ बेतकल्लुफ़ थी। शुरू में तो मैंने बस उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन लंच ब्रेक में वो मेरे डेस्क पे आई और कहने लगी कि तुम हर वक्त इतने संजीदा क्यों रहते हो। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहने लगा कि बस काम ज़्यादा होता है। मेरी बात सुनकर उसने कहकहा लगाया, ज़िंदगी जीने के लिए है, तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। उसकी बात सुन के मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास उभरा। नादिया की बातों में वही बेतकल्लुफ़ी थी जिसकी मुझे तलाश थी। वो बात करती तो वक्त का पता ही न चलता। रफ्ता रफ्ता हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। हम एक साथ लंच करने लगे, कभी शाम को कैफ़े में बैठ जाते, कभी साहिल समुंदर पे वॉक कर लेते। वो हर वक्त बातों से मेरा दिल बहला देती।
उसकी हंसी में एक जादू था जो मेरे अंदर की तन्हाई को लम्हों में बुल्हा देता। मैं अक्सर सोचता कि काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, जब मुझसे हंसती खेलती बातें करती तो मुझे परदेश में कभी तन्हाई न सताती। मेरी और नादिया की दोस्ती जल्द ही एक गहरी चाहत में बदल गई। मुझे कहती कि तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, ना कि वो जो हर वक्त चुपचाप बैठी रहे। उसकी बातों में मुझे अपनी ख्वाहिशों का अक्स नजर आता। नादिया की मोहब्बत में डूब के मैंने उसको शादी की पेशकश कर दिया और उसने पहले चौंक के मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा के कहने लगी, क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैंने इसरार किया। और फिर हमने दुबई में निकाह कर लिया। ये सब कुछ इतना तेज़ी से हुआ कि मुझे खुद भी यकीन ना आया, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई और इस सारे अरसे में आंसा ने मुझसे सिर्फ उतना ही राब्ता रखा जितना कि मैंने। इसके अलावा उसने मुझसे कभी खुद से कोई बात न की। लेकिन नादिया, वो तो शादी के बाद भी वही थी, हंसती खेलती खुश रहने वाली। शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे। हम घूमने फिरने जाते, दोस्तों के साथ पार्टीज करते और हर दिन हंसी खुशी में डूब जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि नादिया की ज़िंदगी का मकसद बस आज़ादी और मज़ा था। वो घर के कामों में दिलचस्पी न लेती, खाना पकाने से कतराती और अक्सर कहती कि हम बाहर से ही खा लेंगे। इतना झंझट क्यों? वो चाहती थी कि मैं ज़्यादा कमा के उसकी ख्वाहिशात को पूरा करूं। नए कपड़े, महंगे ब्रांड्स, पार्टियों के अखराजात, सब कुछ बढ़ने लगा। एक रात जब मैं थका हारा घर आया तो देखा नादिया अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे हंस रही थी। खाना भी बना हुआ नहीं था। तब मुझे अपनी पहली बीवी की याद आई कि अगर अंसा होती तो उस वक्त वो मेरे लिए खाना ला के रखती। और फिर मुझे एक झटका लगा कि अगर नादिया खाना नहीं ला सकती थी तो बातों से और शरारतों से मेरा दिल तो बहलाती ही थी, कि जबकि वो सब अंसा नहीं कर सकी थी। मैंने नज़रअंदाज कर दिया और अपने लिए खुद खाना बना के खा लिया। दुबई की चमक दमक और नादिया की रंगीन दुनिया ने मुझे वक्त का एहसास ही ना होने दिया और ऐसे ही 3 साल गुजर गए। नादिया की ख्वाहिशें कभी कम ना हुई। नए ब्रांड्स, पार्टीज, उसके दोस्तों की महफिलें, ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। मगर दिल के किसी कोने में आंसा की याद एक जख्म की तरह मौजूद थी। अक्सर मैं सोचता कि क्या आंसा अब भी वैसी ही खामोश है? क्या उसे मेरी याद आती भी होगी? क्या उसने कभी सोचा भी होगा कि उसका शौहर 3 साल से परदेश में है, उसने वहाँ दूसरी शादी कर ली है और अब वापस आने का नाम नहीं लेता? यही सोच के एक दिन मैंने बगैर किसी को बताए पाकिस्तान जाने का फैसला किया। मैं चाहता था कि घर वालों को सरप्राइज़ दूँ। घर के दरवाजे पे पहुँच के मैंने दस्तक दी, मगर कोई ना आया। काफ़ी देर तक वहाँ दरवाजे पे बैठा रहा, मगर जब कोई ना आया तो मैंने मोहल्ले वालों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया। घर सुनसान था। किचन खाली, सहन में वीरानी और लाउंज में भी कोई नहीं था। अम्मा, बिनिश, मैंने पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। सब कहाँ गए? मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, वहाँ भी सन्नाटा था, मगर अचानक एक कमरे से मध्यम सी आवाज़ आई, जैसे कोई तकलीफ में कर रहा हो। मेरा दिल दहल गया। कदमों की लर्जिश के साथ मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोलते ही मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे सामने वो आंसा थी, मेरी पहली बीवी। वो मासूम लड़की जिसे मैंने कभी इज्जत ना दी, कभी अहमियत ना दी। वो फर्श पे गिरी हुई थी। उसके कपड़े बिखरे हुए, बाल उलझे हुए और आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को तर कर रहे थे। वो दोनों हाथों से जैसे किसी दरिंदे से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। मेरे सामने एक आदमी था और वो आदमी वो कोई और नहीं बल्कि वो था जिस पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। वो था अलीम। अलीम मिर्ज़ा, जिस पर मैंने अंधा एतमाद किया। वही मेरी गैर मौजूदगी में उस पर भेड़िए की तरह झपटने की कोशिश कर रहा था। मैंने गुस्से से चीख के उससे पीछे किया। वो चौंक के पीछे हटा और मेरी तरफ हैरानी से देख के कहने लगा कि तुम कब आए? मेरी रगों में खून खौल रहा था। मैंने गुस्से में उसको गिरेबान से पकड़ के दीवार से दे मारा। ये मेरी बीवी है, इस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? उस वक्त मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि वो एक दरिंदा था जो मेरी बीवी पे गलत निगाह करके बैठा था। उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं तो खुद एक लंबे अरसे से अपनी बीवी को बीवी का दर्जा देना ही भूल गया था। मगर वो लड़खड़ाया और फिर हंसते हुए कहने लगा, तुम्हें इसकी क्या परवाह? 3 साल से तुझे छोड़ के दुबई में अपनी रंगीनियाँ मना रहे हो। ये अकेली थी, कौन बचाता इसे? उसकी ये बात मेरे दिल पे तीर की तरह लगी। हाँ, वो ठीक ही तो कह रहा था। मैंने ही तो उसे तन्हा छोड़ा। मैंने उसे कभी सहारा न दिया, लेकिन ये जुर्म किसी को भी हक नहीं देता कि वो उस पर जुल्म करे। मैंने गुस्से में उस पर मुक्के बरसाने शुरू किए। वो बचने की कोशिश करता रहा, मगर मैं उसे ज़मीन पे गिरा के पीटता रहा। मेरा दिमाग सुन हो गया। सिर्फ गुस्से की आग जल रही थी। बस करे, इसे छोड़ दें। आंसा की लरजती हुई आवाज़ आई। मैंने मुड़ के देखा तो वो मेरे सामने सहमी खड़ी थी। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही मुझ पे अजीब सा दुख भी। तब उसने मेरे बाजू को खींच के मुझे अलीम से दूर किया। मैंने अलीम को आखिरी धिक्का दे के बाहर फेंका और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया और पूछने लगा, तुम ठीक हो? मगर वो हमेशा की तरह खामोश, सिर्फ आंसू बहा रही थी। लेकिन इस बार मुझे उसकी खामोशी से शर्मिंदगी होने लगी। उस लम्हे मेरा गरूर, मेरी ज़िद, मेरी मॉडर्न सोच सब ज़मीन बोझ हो गई। मैंने दुबई में नादिया जैसी औरत के साथ शादी कर ली जो सिर्फ रंगीनी और आसाइशों की दुनिया चाहती थी,
لیکن یہاں انسا ایک یتیم لڑکی جسے میں نے کبھی چاہا ہی نہیں، وہ 3 سال تک میری غیر موجودگی میں اکیلی دنیا کے ظلم ستم سہتی رہی۔ اس دن اگر میں نہ آتا تو شاید میری بیوی کی عزت پامال ہو جاتی۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں لے کے رو پڑا۔ میں مجرم ہوں انسا، بہت بڑا مجرم۔ میں نے تمہیں کبھی بیوی نہیں سمجھا، کبھی عزت نہیں دی۔ آج اگر تم چاہو تو مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتی ہو، لیکن ایک بار مجھے معاف کر دو۔ انسا نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی نرمی بھی۔ میں نے آپ کو کبھی بد دعا نہیں دی، ہمیشہ دعا کی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن آپ ضرور لوٹ کے آئیں گے۔ مجھے بس جھجک تھی کیونکہ میں نے یتیمی کی زندگی بہت مشکلوں سے گزاری ہے۔ یہ سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو میں نے کبھی اہمیت نہ دی، وہ اس دن بھی میری بھلائی کی دعائیں کرتی تھی۔ میں نے انسا سے وعدہ کیا کہ اب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر میں نے سوچ لیا کہ زندگی میں وہی فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ کرتے ہیں۔ نادیہ سے تو شادی کرنے کے بعد میں بہت بار پچھتایا، کیونکہ وہ تو ہر مرد سے ہی بے تکلف ہو جاتی۔ پہلے تو مجھے وہ عام لگتا، لیکن پھر اس کے اس رویے سے مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس لیے میں نے نادیہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور جب اس بارے میں اس کو علم ہوا تو اس کے لیے یہ بہت ہی عام سی بات تھی کہ اگر اسے ایک مرد نے چھوڑا تو وہ دوسرا ڈھونڈ لیتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک سبق سیکھا کہ کسی دوست پہ اتنا بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کی عزت کو ہی اس کے حوالے کر دیں۔ آج میں اور انسا ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ میری دوسری شادی جس رازداری سے ہوئی تھی، ویسے ہی میں نے اسے ختم بھی کر دیا، کیونکہ میں غیرت مند انسان ہوں۔ بس پیسے کی لالچ میں میری غیرت کہیں مر گئی تھی۔ مجھے انسا جیسی بیوی ہی چاہیے تھی، کیونکہ اس نے میرے ہر ظلم کے باوجود بھی کبھی کسی سے شکایت نہ کی، بلکہ میرے ساتھ مخلص رہی۔ میں پاکستان میں ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہا ہوں، کیونکہ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب بیوی آ جائے گی تو میرا اس کے بغیر دل نہیں لگے گا۔